यशोदी गावे, हर जान मनावे, तारी यशोदी गावे। गुजरे दिना दे विच यशु ने संभालिया, गुजरे दिना दे विच यशु ने संभालिया, रोग हटाया है, मौत तो बचाया है, रोग हटाया है, मौत तो बचाया है। ऐसा है प्यार दिखाया, ऐसा नवा दिखाया, ऐसा है प्यार दिखाया, ऐसा नवा दिखाया। देखो यीशु भला है, देखो यीशु भला है, हर जान खुशी मनावे, तारीफ यशोदी गावे, हर जान खुशी मनावे, तारीफ यशोदी गावे। जदों दा है कौमां विचों यीशु ने बुलाया है, जदों दा है कौमां विचों यीशु ने बुलाया है, मां दे वांगर पालिया, हत्थां ते उठा लिया, मां वांगर पालिया, हत्थां ते उठा लिया। पावे पहाड़ जावे, सानू नाओ बुलावे, पावे पहाड़ जावे, सानू नाओ बुलावे। देखो यीशु भला है, देखो यीशु भला है, हर जान खुशी मनावे, तारीफ यशोदी गावे, हर जान खुशी मनावे, तारीफ यशोदी गावे। राहां विचों खतरे तो यीशु ने बचाया है, राहां विचों खतरे यीशु ने बचाया है। आया जो तूफान सी, दिता उसने डांट सी, आया जो तूफान सी, दिता उसने डांट सी। रहता सदा सहाई, तारीफ करो ए पाई, रहता सदा सहाई, तारीफ करो ए पाई। देखो यीशु भला है, देखो यीशु भला है, हर जान खुशी मनावे, तारीफ यशोदी गावे, हर जान खुशी मनावे, तारीफ यशोदी गावे। देखो यीशु भला है, देखो यीशु भला है, हर जान खुशी मनावे, तारीफ यशोदी गावे, हर जान खुशी मनावे, तारीफ यशोदी गावे। देखो
rabo rabala rabo rabala uramana rabala rabo rabala rabo rabala rabo uramana bala urabala rabo urabala ribala rabala ribala ma imana ma samara teranamo urabala shamara rabo urabala bala 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 shambala bala rabala rabo urabala rabo rabo Shamarabo, Rabalabo, Samarabalabo, Shandro, Urabalabo, Rabalabo, Urabalabo, Shandarabalabo, Sabarabo, Shandra, Rabalabo, Sakarabalabo, Shandra, Prabhuji. धन्यवाद धन्यवाद। जब इस साल को पीछे को हम देखेंगे वो हमारे लिए भला रहा। देखो वो कितना भला रहा। हम आर कदर विचों खुदा ने बचाया। कितना आंधी तूफान आया उसने थमाया, उसने थमाया। किनारा नहीं लबदे थे लेकिन खुदा ने समस्याओं का किनारा दिखाया। लाला बरकत सखा और बराबर बरकत। मेरे खुदा जी तड़ा धन्यवाद। हम नहीं सोचा था इस रोजा में शामिल होंगे लेकिन तूने नवा साल भी दिखाया, ये 10वां महीना भी दिखाया, ये संग भी दिखाया। तेरी सारी भलाई के लिए धन्यवाद। हम इसका लायक नहीं था, तूने हमको लायक योग समझा। तेरे हजूर में आए हुआ सबके लिए धन्यवाद। अभी आपका दास को द्वारा वजन से कल बात करो। हम ऐसा बैठे, हम हाथ रखें, गल करो प्रभु। धन्यवाद यीशु के नाम से। कई तूफान सारे जीवन दे विच आए लेकिन यीशु ने उस तूफान नूं डांटिया, उसनूं थमाया। इसलिए प्रभु दा धन्यवाद होवे। हालेलुया हालेलुया। सो कल असी वचन चों अब्राहम ने जो मोरिया पर्वत उत्ते यगवेदी नूं बनाया इसहाक दे बलि दे बारे कल रात नूं असी सुनिया सी। अज असी नूह नबी ने जो वेदी बनाया उसके बारे असी देखांगे। सो आइए असी पवित्र वचन नूं खोलांगे। उत्पत्ति दी किताब 8 बाब और उसकी 20, 21 और 22 आयत नूं असी पढ़ांगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 8 फ्रॉम वर्स 20 to 22। उत्पत्ति 8 बाब 20 तो लेके 22 आयत कोई पढ़ो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗਵੇਦੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਡੰਗਰਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਸੁਗੰਧੀ ਸੁੰਗੀ। ਸੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਰਬਤ ਦੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੀਜਣ ਔਰ ਵੱਢਣ, ਪਾਲਾ ਔਰ ਧੁੱਪ, ਹਾੜੀ ਔਰ ਸੋਣੀ, ਇਹ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਗੇ। बस हुण तुसीं पढ़ो उत्पत्ति 9 बाब 18 तो लैके और 28 आयत तक पढ़ना। उत्पत्ति 9 बाब जेनेसिस 9 फ्रॉम वर्स 18 to 28। उत्पत्ति 9 18 तो 28 आयत। ਨੂਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੋ ਸ਼ੇਮ ਅਤੇ ਹਾਮ ਅਤੇ ਯਾਫਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਮ ਅਤੇ ਹਾਮ ਕਨਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਬਾਦ ਹੋਈ। ਨੂਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬਾੜੀ ਲਾਈ। ਉਸਨੇ ਮੱਧ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਖੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਨਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਨ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਮ ਅਤੇ ਯਾਫਤ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੋਹਾਂ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲ ਖੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਟੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਨ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਡਿੱਠਾ। ਜਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੀਵੇ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਨਾਨ ਫਿਟਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਟਹਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਹੋਵੇ ਯਹੋਵਾ ਸ਼ੇਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਊ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਫਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਵੇ। ਪਰਲੋ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ 350 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 950 ਵਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀ ਦੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਰ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਨ ਆਲਟਰ ਔਰ ਆਰ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਵਿਨਯਾਰਡ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਅਧਿਆਏ 7 ਅਧਿਆਏ ਔਰ 8 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਦੇ ਖਾਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾਈ ਆਈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਪਲਾਨ ਆਫ ਗॉड। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਨੂਹ ने परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परमेश्वर दे कृपा दी दृष्टि नूह दे उत्ते बनी रही। So it was the perfect plan of God to rescue Noah and his family. So ਨੂਹ और उसके परिवार ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧ ਯੋਜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਲਯ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਲਯ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਕੀ ਜੀਵ ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਪੰਛੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੂਹ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਗੋਫੇਰ ਦੀ ਲੱਕੜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸੋ 7 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਨੂਹ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਨਬੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਚ ਜਾਓ, ਬਚ ਜਾਓ, ਬਚ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਦੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਰ ਹੈਡ ਬੀਨ ਨੋ ਰੇਨ, ਕਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਅਜੀਬ ਜਾਪਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਵਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਦੀ। ਜਦ ਨੂਹ ਨਬੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਬਾ ਦੇ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕਲੇਸ਼ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੁਵਿਧਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਭ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਨੂਹ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ 3 ਬੇਟੇ ਸਨ, ਬਹੂਆਂ ਸਨ, ਆਪ ਔਰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਬਚਾਇਆ ਉਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਿਓ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਔਰ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸੋ ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ 7 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश हुई, मीह रुकिया ही नहीं। 40 दिन और 40 रात मीह पवे तो की होएगा,
ਫਲੱਡ ਆਏਗਾ, ਹੜ੍ਹ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣੇ ਹੜ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉੱਧਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਰੁੜ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੋ ਪਾਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਬਣਾਏ ਸਭ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਮੀਂਹ 40 दिन और 40 रात एक साथ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਕ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਸੀ ਜਦ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੀ ਜਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਪੀਓ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੜ੍ਹ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਚਨ ਲੋਕ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲਾ ਫਾੜ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵਚਨ ਇਸੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਮਦ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੂਬਸੂਰਤ 2 ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਬਣਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਇੱਕ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਿੱਧਰ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਟਿਕੇਗਾ? ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। If God was so minute in details, he could have told where would be the steering. ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਬਟ ਗॉड did not tell। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਖੁਦਾ ਕਹੇਗਾ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰੀ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਹੈਪੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਹੀ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਪਾਲਦੇ ਹੈ, ਪੈਰਟਸ, ਤੋਤੇ ਪਾਲਦੇ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਪਾਲਦੇ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੈ। ਕੌਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਕੌਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 150 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਸੀ, पेड़ सारे डूब गए, पहाड़ तक डूब गए, सब कुछ ऊपर। लेकिन जब पानी 150 दिनों तो बाद लेवल डाउन होना शुरू होया, नूह अपने मन दे विच सोचदा होना, प्रभु जी इन्नी देर दा खाना पीना
ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਨਵਰ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਨਵਰ। ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਥੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਵੀ। ਹਾਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 300 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਬੂਸ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਉਸਨੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਸਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜੜ ਗਏ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬਚ। ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 7 ਬਾਬ, ਮੈਥਿਊ 7 ਉਸ ਦੀ 12, 13 और 14 ਇੱਥੇ ਪੜੋ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 7 ਬਾਬ, मैथ्यू चैप्टर 7, आज पढ़ो। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ, मत्ती 7 बाब 13 और 14 इधर पढ़ो। सकेत फाटक से प्रवेश करो, हाँ। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, हाँ। और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। हाँ। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, हाँ। और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। पंजाबी से भी पढ़ो। ਪੀੜੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਵੜੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੋਕਲਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਟਕ ਅਤੇ ਸੋੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ है। लिखा जे जोन सा रास्ता चौड़ा है, जो खुला रास्ता है, जो फाटक सरल है, वह मार्ग, वो रास्ता किधर बचाएगा? विनाश ਨੂੰ। और बहुत सारे उस विनाश के राह ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। खुला राह सब पसंद करते, लेकिन दूसरे जगह 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੰਗ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ, ਤੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਥੋੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਰਾਹ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਕਿੱਧਰ? ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੂਹ ਔਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 8 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ, जब वो बाहर निकल के आया, अपने परिवार अपने बच्चों को लैके जहाज तो बाहर निकल के आया, उसने पहला काम ये किया, उसने यगवेदी नूं तैयार किया और प्रभु का शुक्र किया। तुहाडे और मेरे जीवन से अज इस बेटे ने भी गीत नूं गाया, गुजरे दिनां दे विच खुदा ने सानू संभाल लिया, मौत दे मूँह चों खुदा ने सानू कढ के रखिया। किन्नी वार कई तूफान साडे जीवन दे विच आए, पर अज असी इस रोज़ियां दे विच यही कहण दे लिए, प्रभु जी असी तेरा शुक्र और तेरा धन्नवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शुक्रगुजारी दी पेंट असी तुहानू चढ़ाने आ। नूह ने पहला काम जदों बाहर आया, उसने पहला काम ये सी, उसने शुक्रगुजारी दी पेंट प्रभु दे हजूर दे विच चढ़ाई। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पेंट चढ़ाने दा अर्थ की सी? पहला काम उसने ये क्यों किया? क्योंकि उसने यगवेदी बनाया। उसने यगवेदी इसलिए बनाया ताकि वो खुदा दा की कर सके? आदर कर सके। पढ़ो नीति वचन 3 बाब और उसकी 9 आयत पढ़ो। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9। ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। लिखा अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आगे ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖੱਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੂਰੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਰਸ ਨਾਲ ਛਲਕਣਗੇ। हालेलुया। हालेलुया। लिखा अपनी संपत्ति के द्वारा और अपने भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की क्या करो? प्रतिष्ठा। परमेश्वर का आदर करो। जब नूह ने पहला
जब उसने ये देखा परमेश्वर ने मेरी जान ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, उसने सब तो पहला प्रभु ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सब तो पहला परमेश्वर ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? मेरे प्यारे अजीजों, सब तो पहला काम ये नहीं है जो कुछ खुदा ने दिता उसनों भुल जाना, लेकिन ये कहना प्रभु जी तेरा धन्यवाद। तेरा की है? ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू लॉर्ड। खुदा बंदा इस दुनिया दे विच जद विनाश और मौत दे मूँह दे विचों दी तुसी मैनू कढ़िया, तबाही चो मैनू कढ़ के बाहर लैके आए, इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उसने जानवरां दा पहला पेंट प्रभु दे हजूर चढ़ाया, उसने रख नहीं छड्डिया, उसने जो सी खुदा दे सन्मुख दिता। लेकिन पवित्र वचन सानू कई गल्लां सिखांदा है। कुछ गल्लां नूं जेकर असीं उस तों पढ़दे हाँ नूह दे और परिवार दे बारे, कुछ चीज़ां प्राइवेटली है, कुछ चीज़ां पब्लिकली है। कुछ धन्नवाद दी भेंट व्यक्तिगत तौर दे नाल है, असीं गुप्त रीति दे नाल धन्नवाद करदे हाँ, पर कुछ चीज़ां असीं सामूहिक तौर दे नाल भी असीं करदे हाँ। नूह ने कल्ले ने भेंट नहीं चढ़ाया, उसने अपने पूरे परिवार दे नाल मिल के प्रभु दा की कीता? धन्नवाद कीता। हालेलुया। हालेलुया। पूरे परिवार दे नाल मिल के प्रभु दा की कीता? ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। इसे लई मैं जब परमेश्वर दे इस वचन नूं पढ़िया, उसका पूरा परिवार उसके नाल तुरिया, मैं इस गल नूं सोचदा हाँ उसने कैन दी भेंट नूं नहीं चढ़ाया, उसने हाबिल दी भेंट नूं चढ़ाया। क्योंकि वचन दे विच लिखिया जब उसने भेंट नूं चढ़ाया खुदा नूं ये पसंद आया और ये अच्छा लग्या, और परमेश्वर ने वायदा किया मैं अगे तो कदी भी हड़ दे नाल जल प्रलय दे द्वारा इस धरती का नाश नहीं करांगा। ये सारा कुछ मिल गया। मैं कहानी अगे नूं वध रहा, सारा कुछ हो गया। कैन दे 3 बेटे सन। कैन दे कितने बेटे सन? सारे बोलो। सॉरी, नूह दे 3 बेटे सन, शेम, हाम और याफेत। इन्हें दी कहानी नूं भी जानना जरूरी है। शेम, हाम और याफेत, इन्हें दी शुरुआत कितनी अच्छी सी। पिता इन्हां नूं परमेश्वर दे राह ते लैके आया, कितना अच्छा सी। इन्हां नूं भलाई दिखाई, खुदा दी भलाई दिखाई, कितना अच्छा सी। लेकिन टाइम पा के की हो रहा तुसीं वो भी देखना। पिता ने सारे दे सामने अपने परिवार दे सामने एक पेंट नूं चढ़ाया, वो बच्चों के सामने नज़र आ रहा है। लेकिन थोड़ा समा बीत गया, जब खुदा ने बरकतां देतियां, जमीन दे विच फलवंत होना शुरू हुए, दूसरे बने कुछ होर भी काम हो रहा है। वो काम की सी पता? उसने नूह नबी ने एक दाख दी अंगूरां दी एक बाग लगाया और उस दा दाख नूं उसने पीता, और वचन च लिखिया उसनूं नशा चढ़ गया, उल्ट हो गया काम। काम की हो गया? देखो, जब सारा कुछ अच्छा सी, जब आफत विच सी, सब कुछ वधिया सी, जब थोड़ा जिहा ब्लैसिंग्स मिल गया, थोड़ी जी बरकत मिल गई, उल्ट हो गया। काम की हो गया? हाँ, उल्ट। और वचन च लिखिया नूह दे 3 बेटियां दे विचों जिहड़ा अपने पिता दा छोटा पुत्र सी, उसका नाम की सी? उसका नाम सी हाम। वचन च लिखिया वो अपने तंबू दे विच नंगेपन दे विच सी, और बेटे ने अपने पिता दे नंगेपन नूं देखिया। लेकिन दूसरे बन्ने छोटे बेटे जाके अपने दोनों भरावां नूं दस्सिया, कहता कि डैडी अंदर नंगेपन दे विच ने। लेकिन दूसरे वचन से लिखिया शेम और याफेत दोनों ने कपड़े लैके मोढियां दे उत्ते रख के उल्टा चले। किस तरह चले? उल्टा चले। क्यों चले? ताकि अपने पिता दे नंगापन नूं ना वेखण, ना देखन। ठीक है, उन्होंने जाके अपने पिता दे नंगेपन दे उत्ते कपड़े नूं सुटिया, पाया, ढक दिता। लेकिन छोटे बेटे ने अपने पिता दे नंगेपन नूं देखिया। जब बाप उठिया, होश से आया,
ਜਿਸਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨੰਗੇਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਪ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨੇ ਟਕਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਬਰਕਤ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੇਮ ਔਰ ਯਾਫੇਤ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਟਕਿਆ। ਆइए ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਉਲਟ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਟਕਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਕਿਵੇਂ? ਪੜੋ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 3 ਬਾਬ 23 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਫਿਰ 36 ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ 36 to 38। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 3 ਬਾਬ 23 ਆਇਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜੋ, फिर उस तो बाद 36 तो 38 आयत भी पढ़ना। पढ़ो। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और जैसा समझा जाता था यूसुफ का पुत्र था और वह एली का। बस हुन 36 और 37 आयत भी पढ़ना। और वह केनान का और अरफक्षद का और वह शेम का और वह नूह का और वह लिमिक का और वह मतूशिले का और वह हनोक का और वह यिरिद का और वह महलेल का और वह केनान का। बस नूह दे किहड़े बेटे दा नाम जिक्र होया यीशु मसीह दी वंशावली दी विच? हाँ जी, शेम दा। शेम कौन सी? जिसने अपने पिता दे नंगेपन नूं देखिया या टकिया? कौन सी? टकिया। उसने अपने पिता दा आदर किया या निरादर करने वाले बेटे का नाम वंशावली से आया? आदर करने वाले दा। जिसने निरादर किया वो श्रापित बनया, जिसने आदर किया उसका नाम यीशु मसीह दी वंशावली दे विच भी आया। समझ रहे हो? समझ आया? जिसने आदर किया अपने पिता दा या जड़ा अधीन होके रहा, उसका नाम आने वाली पीढ़ी दे विच यीशु मसीह उससे ही पीढ़ी तो पैदा होया। समझ रहे हो? बहुत बारी असी इस प्रकार नाल सोचते हाँ उलट करने वाला सही है, आदर करने वाला उल्टा है। उलट करने वाला सही है, सही है, आदर करने वाला की है उल्टा है। हम आदर करने वाला नहीं सी। एक तो उसने गलती किया, दूसरा बाहर जाके भी रौला पा रहा है। एक तो उसने खुद भी अपने पिता के नंगेपन देखा और दूसरा बाहर जाके भी रौला पा रहा है, अपने भरावां नूं की कर रहा है? दस रहा है। मैं सोचता कि उसनूं चाहिदा सी जिसने देखा उस वेले मूँह पलट लेंदा, जिस तरह उसके वड्डे भरावां ने किया उसने तो वो भी कर लेंदा, शायद उसकी गलती की हो जाना सी, माफ हो जानी। कितनी मारी असी उस बगावत और उलट करने वाले का साथ देने से कहने की यही ठीक है। मैं तुहानूं कहां कोई भी परफेक्ट नहीं हुंदा, कोई भी सिद्ध नहीं हुंदा। यीशु मसीह दे माता पिता यूसुफ और मरियम, देखो मैं इस प्रकार नाल सोचदा सिद्ध माता पिता नहीं हो सकते वो भी, लेकिन यीशु मसीह जब तक उस होश नहीं आया अपने माता पिता दे की रहा? अधीन रहा, अधीन रहा। वो अधीन की दे नाल अपने जीवन की किया उसने गुजारिया। इट इज़ अ प्रिंसिपल इन द वर्ड ऑफ गॉड टू बी सबमिसिव। अधीन रहना परमेश्वर दे वचन का की है एक नियम है। अधीन रहना परमेश्वर दे वचन का की एक नियम है। नूह एक फादर होंदे हुए, एक पिता होंदे हुए अपने घर दे विच सिखा रहा सी कि तुसी मेरे पिछे चलना, तुसी बच जाओगे, और वो बचे भी। सारी दुनिया नाश हो गई, खुदा ने नूह और उसके परिवार को किया? बचाया। लेकिन टाइम आन दे विच जब सारा कुछ सही हो रहा सी, जिसने अपने पिता नूं
ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਬਗਾਵਤ, ਉਲਟ ਹੋਣਾ, ਬਗਾਵਤ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਕਤ ਹੈ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਧੀਨਗੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੈ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਲ ਧਨ, ਆਦਰ ਔਰ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੀ ਰਹੋ? ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਬੋਲੋ, ਅਧੀਨ ਰਹੋ। ਹੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 16 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੁੜਬੁੜਾਏ ਔਰ ਹੌਲੀ 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 ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੁੜਬੁੜ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ, ਬੁੜਬੁੜ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਆ ਗਈ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਗਏ, ਖਤਮ, ਸਭ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਰਕਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੇਮ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੇਮ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ, ਯਾਫੇਤ ਅਧੀਨ ਹੋਏ, ਹਾਮ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਹਾਮ ਨੇ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਮ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਛੋਟੀ, ਬੋਲੋ, ਹਾਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਸ਼ੇਮ ਔਰ ਯਾਫੇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਲਟੇ ਪਾਰ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਦੇ ਨੇ, ਗਲਾ ਫੜ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਘਸੀਟਦੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਇਹੀ ਦੇਖੇਗੀ। ਇਹੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਸ਼ੇਮ, ਹਾਮ ਔਰ ਯਾਫੇਤ। ਹਾਮ ਨੇ ਨੰਗੇਪਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਬਦਲਣਾ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਦਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਹਾਮ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਵੜੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਵੜੇਗੀ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਭੈਣ ਪਿੰਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵੜੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਮ ਜਾਂ ਫੇਤ ਵਾਂਗੂ ਮੁਬਾਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਮ ਔਰ ਯਾਫੇਤ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਹਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ,
ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਕ ਯਗਵੇਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਦਰ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇੱਕ ਯਗਵੇਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਯਗਵੇਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਇਕੱਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਇਕੱਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਯਗਵੇਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਯਗਵੇਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਉਲਟ ਨਾ ਚੱਲਣੇ ਪਾਏ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਉਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਗਵੇਦੀ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ? ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਯਗਵੇਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਯਗਵੇਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਯਗਵੇਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਯਗਵੇਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੜੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਆਕਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਮ ਔਰ ਯਾਫੇਤ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣੇ, ਹਾਮ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਾਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਆਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸੁਰਗੇ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ धन्यवाद ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, हमें स्तोत्र ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਤੂਫਾਨ ਆਂਧੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ ਖੁਦਾਇਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ, हालेलुया ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਏ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਮ ਔਰ ਯਾਫੇਤ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਣਾਣਾ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾਗ ਨਹੀਂ, ਯਗਵੇਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਮਰ ਸੇਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਯਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।